السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کی کہانی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیا کرتی تھی۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمہ کے استاد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بھٹک چکی تھی۔ عبداللہ: السلام علیکم ورحمہ مبارکہ۔ خاتون: سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا۔ عبداللہ: یرحمک اللہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون: من یضلل اللہ فلا ہادی اللہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ عبداللہ: آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ خاتون: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ عبداللہ: آپ یہاں پر کتنے دن سے ہیں؟ خاتون: ثلاث لیال سویہ، متواتر 3 رات۔ عبداللہ: آپ کے پاس کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ خاتون: هو یطعمنی و یسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ عبداللہ: آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ عبداللہ: میرے پاس کھانا ہے، چاہے تو آپ کھا سکتی ہیں۔ خاتون: ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ مراد یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ: اماں، یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ خاتون: ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عبداللہ: سفر میں روزہ توڑنا تو ہمارے لیے حلال ہے۔ خاتون: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن سے دیتی ہے تو میں نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ: آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ خاتون: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ: آپ کس قبیلے سے ہیں؟ خاتون: ولا تقف ما لیس لک بہ علیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولیائک کان عنہ مسئولا، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ عبداللہ: میں نے آپ سے غلط سوال کر دیا تو مجھے معاف کر دیجیے۔ خاتون: لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ الحکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ عبداللہ: کیا میں آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں؟ خاتون: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اگر تم یہ احسان کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ضعیف عورت ہے، شاید سوار ہونے میں کوئی پریشانی ہوگی تو میں مدد کر دوں گا۔ خاتون: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور کہا بیٹھ جائیے۔ جب وہ خاتون بیٹھنے گی تو اونٹنی بدک گئی اور ان کا کپڑا تھوڑا سا فٹ ہو گیا۔ خاتون: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عبداللہ: آپ کچھ دیر صبر کیجیے، میں اونٹنی کا پیر باندھ دیتا ہوں۔ خاتون:
फ़फ़हमनहा सुलेमान, हमने उसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। मुराद, आप बहुत अक्लमंद इंसान हैं। अब्दुल्ला, जी तैयार है, आप अब बैठ जाइए। खातून जब सवार हुई तो कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए मखलूक़ात को मुसख्खर कर दिया और हम अपनी क़ुव्वत से उन्हें मुसख्खर न कर सके, और बिलाशुबा हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। मैं ऊँटनी की लगाम को पकड़कर तेज़ तेज़ चलने लगा और ऊँटनी को तेज़ रफ्तार चलाने के लिए जो आवाज़ दी जाती है मैं देने लगा। खातून, वक़्सिद फ़ी मशीका वक़्दत मिन सौतिका, और अपनी चाल में इत्तदाल मलहूज़ रखो और अपनी आवाज़ पस्त करो। तो मैं अपनी रफ्तार में मयाना रवि इख्तियार करते हुए अरबी अशार गुनगुनाने लगा। खातून, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, जिस कदर भी आसानी से कुरान पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। अशार गुनगुनाने से ने बेहतर है कि कुरान की तिलावत करो। अब्दुल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर बहुत रहम करम का मामला किया है। खातून, वमा यज़्ज़क्कर इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं, यानी आप बहुत अक्लमंद हैं। जब मैं थोड़ा दूर चला गया तो मैंने सवाल किया, अब्दुल्ला, क्या इस सफ़र में आपका खावंद है? खातून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसालू अन शैअहा इन तुब्दलकुम तसुवकुम। ए ईमान वालो, तुम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर वो तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें ज़हनी तौर पर तकलीफ़ होगी। मैं समझ गया उसका खामद इस दुनिया में नहीं है। मैं खामोशी इख्तियार करते हुए चलने लगा और कोई बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि उसके काफ़िले से जा मिला। अब्दुल्ला, इस काफ़िले में आपका कौन है? खातून, अलमाल वल बनूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया, माल व औलाद तो दुनिया की ज़ीनत है। तो मुझे मालूम हो गया कि इस काफ़िले में उनके बच्चे हैं। तो मैंने पूछा, उसकी क्या पहचान? खातून, वालामातिन व बिलनजमी हम यहतदून, और भी बहुत सी निशानियाँ मुकर्रर फरमाईं और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। मुराद ये कि मेरा बेटा इस काफ़िले का कायद है। अब्दुल्ला, आपके बच्चों का क्या नाम है? खातून, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कलामल्लाहु मूसा तकलीमा, या यहया खुज़िल किताबल बिक़ुव्वा, यानी मेरे बड़े बेटे का नाम इब्राहीम, दूसरे बेटे नाम मूसा और तीसरे का नाम यहया है। अब्दुल्ला, मैंने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, ए मूसा, ए यहया, तो वो लोग खैमे से बाहर निकले। फिर जब मैं खैमे के अंदर बैठ गया तो वो अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहने लगी, खातून, फ़बअसू अहदकुम बिवर्क़िकुम हाज़िही इलल मदीनता फ़लियंज़ुरु अय्युहल अज़्का तुआमन फ़लियअतिकुम बिरिज़्क़ि मिन्ह। अब यूँ करो कि अपना चांदी का सिक्का देकर किसी एक को शहर भेजो कि वो देखे कि साफ़ सुथरा खाना कहाँ मिलता है। मुराद ये है कि मेहमान आया है, इसके लिए शहर से बेहतरीन खाना ख़रीद कर लाओ। उनमें से एक लड़का शहर गया और खाना ख़रीद कर लाया, फिर मेरे सामने पेश किया। खातून, कुलू वशरबू हैनहुमा बिमा सल्फ़ीतुम फ़िल अय्यामिल खलीला, मज़े से खाओ पियो अपने अमाल के बदले जो तुमने गुज़श्ता दिनों में किया था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने उनके बेटों से कहा, तुम्हारा ये खाना मेरे लिए उस वक्त तक हराम है जब तक कि मैं इस अमर से गुफ्तगू यानी के बारे में जान ना लूँ। बेटों ने कहा, यह हमारी माँ है और 40 साल से कुरान की ज़बान में ही बातचीत कर रही है, इस खौफ से कि कहीं इस ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाए। अब्दुल्ला, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़या आप सबको पसंद आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने की तौफ़ीक दे और किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसकी पादाश में कल क़यामत के दिन हमारा मुआख़ज़ा हो और ज़िल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔